श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि। 2026 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। जो माने आमर यही चैनल को प्रथम करी देखुचंती से माने प्रथमे गोटे सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जो समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। जो मानकर विवाह विलंब हेउछि, चाकरी रे बारंबार परीक्षा देई मध्य चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्य रे अशांति लागी रहुछि, सेमाने सेमानकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निजर नाम एई चैनल रो तळे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्बे ताहा गणना करी आपण मानकु जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे कुंभ राशिर मासिक राशिफल। नमस्कार बंधुगण, आपण जदि कुंभ राशिर जातक किंबा जातिका तेबे सेप्टेम्बर मास आपणक जीवन रे एकाधिक परिवर्तन नहीं आसीपारे। केतक क्षेत्र रे आपणकु संघर्ष करने को पड़ी पारे, आउ केतक क्षेत्र रे हठात भल सुजोग मध्य आसीपारे। विशेष करी मासर प्रथम भागरे ग्रह मानकर प्रभाव आपणकु किछि चिंता देई पारे। रवि सप्तम रे अशुभ, मंगल पंचम रे बहु अशुभ, बृहस्पति षष्ठ रे अशुभ, शुक्र नवम रे अशुभ, शनि मध्य द्वितीय रे अशुभ और राहु जन्म स्थान रे अशुभ। आपणकु अनेक कथारे धैर्य रखिबाकु पड़िबो, किंतु यही समय रे एक भल परिवर्तन मध्य रहिछि। मंगल सेप्टेम्बर 18 तारिख ठारू षष्ठ स्थान रे शुभ हेबे एवं बुध 7 तारिख ठारू अष्टम स्थान रे शुभ हेबे। यह आपणकु समस्या सहित लड़िबार शक्ति देई पारे। तेबे सेप्टेम्बर मासटी कुंभ राशि पई केमिति रहिबो? चाकरी, व्यवसाय, धन, परिवार, प्रेम, विवाह, संतान शिक्षा और स्वास्थ्य रे केउ परिवर्तन आसीबो? केउ समय आपणक पई भल हेबो एवं केउ समय रे अधिक सावधान हेबा दरकार? आसंतु आजिर ए संपूर्ण राशिफल रे सबु किछि विस्तृत भाव रे जानिबा। सेप्टेम्बर मास कुंभ राशि पई मिश्रित फल नै आसीबो। एही मास रे आपणकु भाग्य अपेक्षा निजर बुद्धि, परिश्रम और धैर्य उपरे अधिक भरोसा रखिबाकु पड़िबो। जन्म स्थान रे राहु अशुभ थिबारु मनरे अस्थिरता बढ़ी पारे एवं काम करुथिबा समय रे अन्य कामर चिंता मन को आसी पारे। केबे केबे निज निष्पत्ति को नै मध्य संदेह होई पारे। द्वितीय शनि अशुभ थिबारु धन और पारिवारिक कथारे अधिक संयम आवश्यक हेबो। आय थिले मध्य खर्च को नियंत्रण करि न पारिले संचय कमी जाई पारे। कथावार्ता रे कठोरता रखिले परिवार रे मतभेद होई पारे। अन्यपटे मंगल 18 सेप्टेम्बर ठारू षष्ठ स्थान रे शुभ हेबा एक भल परिवर्तन। यह आपणकु निज समस्या को साहसर सहित सामना करिवार शक्ति देई पारे। बुध मध्य 7 सेप्टेम्बर रु अष्टम स्थान रे शुभ हेबारु गभीर चिंता, योजना और गुप्त विषय बुझिबार क्षमता बढ़ी पारे। अर्थात मासर आरंभ रे जो अस्थिरता रहिबो, मध्य भागरे आपण धीरे धीरे परिस्थिति को निज पक्षरे आनी पारिबे। कर्म और चाकरी करुथिबा कुंभ राशि व्यक्ति पई मासर आरंभ भागरे किछि चाप रही पारे। कार्यस्थल रे अधिक दायित्व मिली पारे एवं काम को ठीक समय रे समाप्त करिबा पई अधिक परिश्रम करिबा को पड़ी पारे। सप्तम रवि अशुभ थिबारु उपरिस्थ अधिकारी किंबा सहकर्मी सह कथावार्ता रे भूल बुझामणा होई पारे। निज कथा को प्रमाण करिबा पई अधिक जोर देबा परिवर्ते शांत भाव रे काम करिबा भल। किंतु सेप्टेम्बर 18 तारिख ठारू
ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କଠିନ କାମ ଓ ବାଧାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସାହସୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଧିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ବୁଧ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ହେବେ। ତେଣୁ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା, ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅଧିକ ସାବଧାନ ରହିବା ଭଲ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତଡ଼ବଡ଼ି କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ରବି ଓ ନବମ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହ ଧନ କିମ୍ବା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କୌଣସି ବଡ଼ କଥାକୁ ନେଇ ଭାବନାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନି ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ଆୟ ଯେତିକି ହେଉଛି ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ରାହୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଧନ ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଦିଗ ବୁଝିବା ଦରକାର। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ମଙ୍ଗଳର ଷଷ୍ଠ ଶୁଭ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମାଇ ପାରନ୍ତି। ପରିବାର ଓ ଘରୋଇ ଜୀବନ। ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନି ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ପରିବାରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ରାଗରେ କଠୋର କଥା କହିଦେଲେ ପରେ ତାହାକୁ ନେଇ ଅନୁତାପ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଘରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାହୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଅସ୍ଥିରତା ପରିବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେଲେ ତାହାକୁ ଦୀର୍ଘ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବା ଭଲ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ବୁଝାମଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସପ୍ତମ ରବି ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଠିକ୍ ଏବଂ କିଏ ଭୁଲ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ରଖିବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ରାହୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ସନ୍ଦେହ ଆସିପାରେ। କୌଣସି କଥାକୁ ନିଜେ ଅନୁମାନ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାମ୍ନାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ଓ ବୁଝିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତଡ଼ବଡ଼ି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ଓ ଶିକ୍ଷା। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ବହୁ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ସନ୍ତାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପଢ଼ା, ଆଚରଣ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚାପ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ମନ ଏକାଗ୍ର କରିବା କିଛି କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ରାହୁଙ୍କ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ମନକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ପରିଶ୍ରମରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିପାରେ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କମାଇ ପାରିବେ। ଏହି ମାସରେ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ସଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମାସରେ ସଚେତନ ରହିବା ଭଲ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଅଶୁଭ ଓ ଷଷ୍ଠରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ। ଏଣୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିବ ଓ
ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ କିମ୍ବା କାମର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଥକାପଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆରାମ ଓ ନିୟମିତ ଦୈନିକ ଅଭ୍ୟାସ ରଖନ୍ତୁ। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠରେ ଶୁଭ ହେବାରୁ ଶାରୀରିକ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କିମ୍ବା ତଡ଼ବଡ଼ି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନିୟମିତ ନିଦ୍ରା, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ଓ ହାଲକା ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ରଖିବା ଉପକାରୀ ହେବ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରି ଅଭିଭାବକ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନବମ ଶୁକ୍ର ଅଶୁଭ ଓ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ବୁଧଙ୍କ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଥିବାରୁ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଜନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବ୍ୟବସାୟିକ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତଡ଼ବଡ଼ି ନ କରି ସାବଧାନର ସହିତ ଯାତାୟାତ କରିବା ଭଲ। ଏହି ମାସରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ବାଧା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇପାରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୁଧ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ହେବାରୁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା, ଯୋଜନା ଓ ଜଟିଳ ବିଷୟ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଭାବକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ଆପଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ସତର୍କତାର ଯୋଗ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କିଛି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଅସ୍ଥିରତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଶନି ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ, ମଙ୍ଗଳ ବହୁ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ସନ୍ତାନ, ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଗ କିମ୍ବା ଜିଦ୍ଦିକୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସପ୍ତମରେ, ରବି ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନବମ, ଶୁକ୍ର ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭରସା ନ କରି ନିଜ ପରିଶ୍ରମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ବୁଧ ନବମରେ ଅଶୁଭ ହେବା ପରେ ଯାତ୍ରା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଧିକ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମାସର ସାରାଂଶ, ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରୁ ଭରସା ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାସର ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବ। ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ସାହସ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାଗରେ ନୁହେଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଭୟରେ ନୁହେଁ ସାହସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ କାମଟି କଷ୍ଟକର ଲାଗୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ସେହି କାମଟି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସମସ୍ତ ଜାତକ ଓ ଜାତିକଙ୍କ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସଫଳତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆସୁ, ଏହି କାମନା ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ କାମ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।